Welcome guys in today's lecture for system programming. Today we are discuss about the elements of SMACO, that is registers, condition codes, then instruction format, instruction set, and at the last we can conclude about the examples of a SMACO. Now in last lecture we are discussing what is the SMACO, that is it is a simple computer, or in other words we can say it is a small computer, and one more thing or one more name is given to that SMACO is nothing but the simulators. Now it is nothing but a hypothetical machine which work on a digital, or which work on a decimal numbers. That is the program written in the SMACO is in the form of decimal form, that is the instructions are in the form of decimal. Okay, now it is the combination of some decimal numbers which are considered according to the assembly instructions. It does not provide all things just like our computer or your general purpose computer, but it slightly can provide some features just like our assembler. Here it has some features also discussed in the last lecture, that is it access the number of addresses, that is 1000 address locations, each of 1 byte, that is the range from 000 to 999. This is the most important feature provided by this SMACO. Now we also discuss about this particular simulator machine, that is in case of the feature of a SMACO, that is it contains the accumulator to hold the decimal numbers and program counter to hold the address of current instruction to be executed. That is, two things can be used. One is nothing but the program counter. In another word, we can say it is the PC. That is, it store address of next or current instruction to be executed. And next feature which is considered for the SMACO is nothing but it is a decimal number whose first digit is always a opcode. Opcode, we discussed the opcodes of various instruction in current lecture. Okay, now this machine has 4 general purpose register. We also consider that a register just like A register, B register, C register, and D register. We consider all these things in today's lectures, how this SMACO will be designed, which instructions are used in that particular machine. Okay, now here first of all we consider the first component of SMACO, that is the registers, which are used in the simulator in a simple computer. That is, first of all we consider the registers to they are used to speed up the processor operations, and the processor includes some internal memory storage locations, that is called as the register. There are two types of memory is present in our computer system. That is, first one is nothing but the main memory, and second is nothing but the register memory. Now register memory, it is a very little memory, it is very small memory. Now we consider it is in the form of, that is, one register has a capacity to store 1 word of a particular डेटा. एक 1 वर्ड पर्यंत त्या ठिकाणी तो डेटा त्या मेमरी मध्ये काय केला जाऊ शकतो, रजिस्टर मेमरी मध्ये स्टोर केला जाऊ शकतो. इट इज व्हेरी स्मॉल साइज, small size. Okay, now in this register, that is the speed of the register is very fast than that of the main memory. Okay, that we directly access the content from a register. There is no need to transfer the data from one device to the another device. They are directly accessed for the execution. That's why it speed up the processor's operations. Okay, now the registers store the data element for processing without having to access the memory. That is, data stored on the particular registers, that is, they does not need to access the particular main memory. त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची मेमरी ऍक्सेस करण्याची गरज आपल्याला या रजिस्टर स्टोरेज मुळे त्या ठिकाणी पडत नाही. त्यामुळे जे प्रोसेसरचा स्पीड आहे तो प्रोसेसरचा स्पीड काय होतो त्यामध्ये इन्क्रीज होतोय. नाउ देयर आर the registers used in our simple computer or in your SMACO. Two types of registers can be considered. That is, first one is nothing but the instruction register. In short, we called it as IR, which is used to store the instruction in decimal form before the execution. Those instructions are given in your program. The format of that instruction is in the form of decimal number, and to store such a decimal numbered instruction
into a register, that registers are called as the instruction register, because we store the instructional decimal number. instruction फॉर्मॅट तो जो डेसिमल नंबर त्या ठिकाणी स्टोर होतोय तो कुठली तरी इन्स्ट्रक्शन त्या प्रोग्राम मधली असणार आहे आणि ती इन्स्ट्रक्शन ज्या रजिस्टरला स्टोर केली जाते त्या रजिस्टरला त्या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर म्हटलं जातं. सेकंड थिंग इज नथिंग बट अवर जनरल पर्पज रजिस्टर. दे हॅव वन वर्ड ऑफ मेमरी साइज. This hypothetical machine has 4 types of general registers that are nothing but A register, B register, C register, and D register, respectively. Now they are used to hold the data temporarily during the execution of a instruction. Currently जी instruction त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होत असते त्या इन्स्ट्रक्शनचा जो रिझल्ट येईल किंवा त्याच्यासाठी लागणारा जो डेटा असेल तो टेम्पररीली स्टोअर करण्यासाठी या ठिकाणी ह्या जनरल पर्पज रजिस्टरचा यूज केला जातो. नाउ वी कॅन चेंज दॅट डेटा ऍट द टाइम ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन ऑल्सो. नाउ here when we perform some operations on a particular operand, that is the general purpose register considered as a operand, one operand in our instruction format. Okay, and second operand will be considered as our variables. तुमच्या प्रोग्राम मधला व्हेरिएबल ऍज अ त्या ठिकाणी दुसरा ऑपरंड कन्सिडर केला जाऊ शकतो. आणि ए रजिस्टर किंवा हे 4 जे जनरल पर्पज रजिस्टर्स आहेत ह्या जनरल पर्पज रजिस्टर मधनं एक ऑपरंड त्या ठिकाणी काय केला जातो कन्सिडर केला जातो. करंटली एक्झिक्युशन चालू असताना ह्या रजिस्टरचा यूज, ह्या जनरल पर्पज रजिस्टरचा यूज त्या ठिकाणी टेम्पररीली तो डेटा स्टोअर करण्यासाठी केला जाणार आहे. दॅट इज द 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स वी कन्सिडर इन अवर simple computer in our SMACO. Now next thing is nothing but the condition codes. That is in case of the programming language we require some relational conditions. Those relational conditions are known very well, that is less than equal to, greater than equal to, not equal to, equal to, or one more condition is given, that any other type of condition. Now these conditions are used to check the relationship between 2 operands. Okay, in our high level languages we consider the symbolic form of that instructions. आपल्याला हे ज्या कंडिशन कोड्स आहेत त्याचे काही सिम्बॉल्स आपण यामध्ये वापरतो. मग त्यामध्ये लेस दॅन सिम्बॉल यूज करतोय, ओके, ग्रेटर दॅन सिम्बॉल यूज करतो किंवा इक्वल टू सिम्बॉल आपण ते सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन हाय लेवल लँग्वेज मध्ये देतो. बट इन केस ऑफ द सिम्पल कम्प्युटर, इन केस ऑफ अ सिम्युलेटर, वी कॅन कन्सिडर द कंडिशन कोड्स like this particular conditions, that is LT in the sense less than, that is first operand is less than second operand. Here first operand is less than second operand, it can returns the true value, that is the result of these conditions are true or false. Any one of these type of result will be considered. That's why the size of each condition code is 1 bit in the sense ट्रू असेल तर 1 रिटर्न होतं आणि फॉल्स असेल तर 0 रिटर्न होतं. म्हणजे सिंगल बीट मध्ये रिझल्ट काय केला जातो ह्या कंडिशन कोडचा दिला जातो. नाउ दिस कंडिशन कोड्स यूज टू स्पेसिफाय द relational operations which can be used to check a particular conditions. Now we can consider the corresponding code for these conditions, the codes which are given to the each condition operation, that is LT in the sense that is less than. Okay, less than has a condition, its corresponding operational code as a 1. That is we represent our instruction of a program in a decimal number. For that purpose we can consider these condition codes. Okay, in our instruction we can use to check the condition. For that purpose we can use LT as a particular instruction, LT as a particular condition, then we represent corresponding decimal number, that is 1. जिथे तुम्ही LT वापरणार आहात तिथे सिम्युलेटरचा प्रोग्राम मध्ये LT च्या करस्पॉन्डिंग कोड काय वापरला जाईल तुमचा 1 हा कोड यूज केला जाणार आहे. नाउ सेकंड इज नथिंग बट LE in the sense less than or equal to. Okay, less than or equal to. पहिली LT, that is the less than. Second one is nothing but less than or equal to, that is first operand is less than or equal to second operand, the corresponding code is nothing but 2. Then next one is nothing but EQ in the sense equal to. Okay, equality ची कंडिशन आपण equal to ची कंडिशन कन्सिडर करतो. नाउ EQ in the sense equal to, now the corresponding condition code is 3. Okay, we can use 3 as a operational code for this particular EQ instruction. GT in the sense greater than, that is first operand is greater than second operand, it returns the true result. Okay, for that purpose we can use here operation as a GT or symbol as a GT and corresponding operation code or opcode as a 4. जिथे तुम्ही GT वापरणार तिथे corresponding आपण सिम्युलेटर मध्ये इन्स्ट्रक्शन देताना 4 हा डेसिमल नंबर काय करणार त्याचा यूज करणार आहोत.
नाउ जीई इन द सेन्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, जी जसं एलई आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू, तसं ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ची एक कंडिशन आपल्याकडे रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये आहे. तर ती कंडिशन रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण जीई यूज करणार आहोत आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कोड जो आहे, कंडिशन कोड जो यूज केला जाईल तो असणार आहे 5. Now next thing is nothing but any, that is other than this type of conditions we want to execute any other type of condition, then we can use this any condition, we can use this particular any relational condition which has a code 6. Now here any can represent use for unconditional transfer. जे आपल्याकडे इतर कुठली कंडिशन नाहीये, कुठल्याही प्रकारची कंडिशन आपल्याला जर स्पेसिफाय करायची नसेल तर अनकंडिशनल ट्रान्सफर जेव्हा आपण ट्रान्सफर कन्सिडर करतो ना, फॉर अनकंडिशनल ट्रान्सफर वी कॅन यूज इन अवर नॉर्मल लँग्वेज, दॅट इज गो टू स्टेटमेंट और लेवल स्टेटमेंट. these are the unconditionally आपण कंट्रोल त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करतो. फॉर सच अ पर्पज वी कॅन यूज दिस एनी operation which has a operation code 6. Okay, these are nothing but the condition codes used in our instruction form, and we consider the decimal numbers corresponding to each condition symbol. Okay, now gt, le, eq, gt, ge, any, all these are nothing but the symbols, and we use corresponding codes, that is 1 2 3 4 5 6 respectively for that particular सिम्युलेटर मशीन. हे मशीन मध्ये इन्स्ट्रक्शन लिहिताना आपण हे कोड्स त्यामध्ये यूज करणार आहोत. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट द इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅट ऑफ अवर simulator. Which type of instruction format is given to that simulator? That is the machine has a specific format. We required 3 numbers. Now those 3 numbers are given in this particular format. That is, first this is sign, it is not a part of instruction format of your simulator, we can't consider this particular sign. But in second case, that is the second representation is given there, opcode of a particular machine instruction code, opcode for the operation code. These operations are nothing but all your instructions which are given in the form of, that is we required reading a particular input, we want to print some input output, or we perform addition, we perform subtraction, multiplication. All these operations can have their own symbol in the given language, and we can use the corresponding codes for that operations, and that code are of the 2 number form. 2 digit मध्ये तो कोड असणार आहे, त्याला ऑपकोड म्हटलं जातं. दॅट इज ऑपकोड इन द सेन्स ऑपरेशन कोड. कोणतं ऑपरेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी परफॉर्म करायचंय ते ऑपरेशन त्या ठिकाणी मेन्शन केलं जाईल, आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग कोड आपण सिम्युलेटर मध्ये काय करतो ह्या पद्धतीने 2 डिजिट मध्ये मेन्शन करणार आहोत. Now next one is nothing but the register operand. Register operand in the sense we can use 4 type of a general purpose register, that is A register, B register, C register and D register. The corresponding operands or corresponding codes for that registers are nothing but 1, 2, 3 and 4 respectively. For A register we can use register code as 1, for B register we can use code as 2, for C register we can use code 3, and for D register we can use code 4. Okay, we consider these decimal numbers corresponding to the given registers in the instruction. We use that register operand in this particular location. And third one is nothing but the memory operand. Memory operand in the sense that is those operands are present in your instruction. The corresponding memory address should be considered here. That is 3 digits ऍड्रेस विल बी कन्सिडर. आपण आताच बघितलं की सिम्युलेटर काय करतोय, त्या ठिकाणी मेमरी ऍड्रेसेस जे ऍक्सेस करतोय ते कुठून ऍक्सेस करतोय, 000 3 0 आहे बरोबर. 1000 मेमरी लोकेशन तो ऍक्सेस करतो. तर ते 1000 मेमरी लोकेशन कोणत्या रेंज मधले आहेत, 000 to 999 ह्या रेंज मध्ये. दॅट इज फ्रॉम 0 to 999 ह्या लोकेशन मधले ऍड्रेसेस तो काय करतोय, ऍक्सेस करतोय. दॅट्स वाय वी कॅन कन्सिडर दिस थर्ड इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅट ऑफ अ 3 डिजिट. 3 डिजिट मध्ये तो ऍड्रेस त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, मेमरी ऑपरँड त्या ठिकाणी स्पेसिफाय केलं जाईल. थोडक्यात हा एक ऍड्रेस असेल. तुम्ही ह्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये कुठल्या प्रकारचा ऑपरँड यूज करताय किंवा कोणता ऑपरँड यूज करताय, आणि तो ऑपरँड मेमरी मध्ये कोणत्या लोकेशनला स्टोअर झालेला आहे, तो 3 डिजिट मेमरी लोकेशन काय केलं जाईल, ह्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये या पोझिशनला त्या ठिकाणी सेट केलं जाईल. ओके, दॅट इज नथिंग बट द इन्स्ट्रक्शन फॉर्मॅट ऑफ युअर मशीन. नाउ यू कॅन सी हिअर मशीन इन्स्ट्रक्शन कंटेन द ऑपकोड ऑफ 2 डिजिट. दॅट इज मशीन इन्स्ट्रक्शनचा ऑपकोड 2 डिजिटचा असणार आहे. रजिस्टर ऑपरँड हा 1 डिजिटचा असणार आहे, आणि मेमरी ऑपरँड हा 3 डिजिटचा त्या ठिकाणी स्पेसिफाय केला जाणार आहे. नाउ वी कॅन कन्सिडर दीज 3 थिंग्स
3 digits into a single instruction of a SMACO. त्या स्मॅकोच्या एका इन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला हे 3 डिजिट्स अशा पद्धतीने काय करायचे, मेन्शन करायचे. नाउ हिअर व्हॉट इज द इन्स्ट्रक्शन सेट. आता करस्पॉन्डिंग ऑफकोर्स आपण इथे बघितले. मग याच्या करस्पॉन्डिंग कोणत्या कोणत्या इन्स्ट्रक्शन सेट्स तुम्हाला यामध्ये वापरायचे आहेत, कुठल्या इन्स्ट्रक्शन सेट्स आपण या ठिकाणी यूज करणार आहोत. नाउ वी कॅन हॅव सम इन्स्ट्रक्शन सेट. नाउ दीज इन्स्ट्रक्शन सेट आर गिव्हन करस्पॉन्डिंग टू द असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन. आपण असेंब्ली लँग्वेजला काय म्हटलं होतं, पहिल्याच फर्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलं होतं की जे मशीन्स आहेत बायनरी फॉर्मॅटमध्ये प्रोग्राम राईट करणं कॉम्प्लिकेटेड होतं, म्हणून काय केलं, त्याला सिम्बॉलिक फॉर्मॅटमध्ये रायटिंगसाठी अलाउ करण्यात आलं, किंवा त्या प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनच्या करस्पॉन्डिंग बायनरी इन्स्ट्रक्शनच्या करस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक सिम्बॉल त्या ठिकाणी कन्सिडर केलाय. ओके, नाउ दॅट सिम्बॉल इज नथिंग बट द इन्स्ट्रक्शन इन द assembly language. Okay, now we can consider the assembly instruction and corresponding code will be assigned to each instruction. प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनला काय केला, एक त्याचा करस्पॉन्डिंग कोड त्या ठिकाणी असाइन केला आणि तो कोड काय करायचा आहे तुम्हाला ऍज अ ऑपकोड म्हणून ह्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये युज करायचा. मग असे कुठल्या कुठल्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत आणि करस्पॉन्डिंग ऑपकोड्स काय आहेत. नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट ऑपकोड्स फॉर द instruction. Now here we can consider instruction set as it is a group of commands that processor understand in terms of a opcode. Processor तो opcode च्या फॉर्मॅट मध्ये अंडरस्टँड करतोय. Now user can write them in the form of symbols, that is the English words. Okay, and processor can understand it in the form of opcodes because that opcodes are converted in the form of 0 and 1. Opcodes are given in the decimal number and decimal number are easily converted in the form of binary numbers, and binary number is understood by the processor. Okay, that's why the processor can understand which instruction is to be executed for the given इन्स्ट्रक्शन किंवा कुठला टास्क त्या ठिकाणी त्या इन्स्ट्रक्शनच्या करस्पॉन्डिंग दिलेला आहे ते प्रोसेसरला त्या ठिकाणी काय केलं जाईल, इझिली अंडरस्टँड केलं जाईल. नाउ इट कॅन बी शोन इन द फॉलोइंग टेबल. वी कॅन सी वन पर्टिक्युलर टेबल. इन दिस टेबल वी कॅन कन्सिडर दीज इन्स्ट्रक्शन ऑफकोड्स. दीज आर द ऑफकोड्स करस्पॉन्डिंग टू द इन्स्ट्रक्शन. बघा हे ऑफकोड जे आहेत ते 2 डिजिट मध्ये दिसत आहेत. दॅट इज 2 digit opcode, and we can consider the instruction set of the opcode is also of a 2 digit. इथे हा ऑफकोडचा जो फॉर्मॅट आहे तो 2 डिजिट मध्ये आहे. त्यामुळे प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनच्या करस्पॉन्डिंग तुम्हाला 2 डिजिट मध्ये ती इन्स्ट्रक्शन काय करायची, स्पेसिफाय करायची. नाउ वी कॅन कन्सिडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ असेंब्ली मेमोरीज, असेंब्ली सिम्बॉल्स. त्या इन्स्ट्रक्शन ज्या आहेत त्या असेंब्ली सिम्बॉल मधल्या इन्स्ट्रक्शन असणार आहेत. नाउ 00 इज यूज फॉर स्टॉप. Stop in the sense to stop the execution or terminate the execution of a program. Now second one is nothing but 01 for add, to perform the addition of 2 numbers. That is the add content of register to the address. At this particular address some variable will be stored or value of a particular variable will be stored. We add the content of register to the given address. Address in the sense that is that address location a value is stored. तो ऍड्रेस कुठला तरी एका पर्टिक्युलर ऑपरेंडचा ऍड्रेस असणार आहे, कुठल्या तरी व्हेरिएबलचा ऍड्रेस असणार आहे आणि त्या लोकेशनला आपण एक व्हॅल्यू स्टोअर केलेली असणार आहे. ती व्हॅल्यू आणि रजिस्टर मध्ये स्टोअर्ड असलेली व्हॅल्यू ह्या दोघांची ऍडिशन काय केली जाईल, ह्या ऍड इन्स्ट्रक्शन थ्रू त्या ठिकाणी परफॉर्म केले जातात. नाउ सेकंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट 02 ऑपकोड यूज फॉर सब. सब इन द सेन्स सबट्रॅक्शन. We can use the symbol sub as a assembly mnemonic in your instruction. Then it understood that subtract the content of address from the register. जे ऍड्रेस लोकेशनला जे कंटेंट असतील ते ऍड्रेस लोकेशनचे कंटेंट रजिस्टर मधनं काय केले जातील, सबट्रॅक्ट केले जातील. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट 03 ऑपकोड इज यूज फॉर मल्ट, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 ऑपरँड्स. Then 04 is used as a move r instruction. Move r, it assigns the content of memory to the register. Those contents are stored in the memory. Those memory content are moved to the register location. Register memory, main memory चे content register memory ला मूव करण्यासाठी इन्स्ट्रक्शन काय वापरली जाईल तुमच्याकडे, मूव आर ही इन्स्ट्रक्शन वापरली जाते आणि करस्पॉन्डिंग ऑपकोड जो आहे तो असणार आहे 04. ओके, नाउ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज नथिंग बट 05 which is nothing but the move m instruction. It assigns the content of register to memory. पहिल्या केसमध्ये मूव आर मध्ये मेमरीचे कंटेंट रजिस्टरला मूव्ह केले. दुसऱ्या केसमध्ये मूव्ह एम इन्स्ट्रक्शन जेव्हा वापरली जाईल त्यावेळेस रजिस्टरचे जे कंटेंट आहेत ते आता मेमरीला मूव्ह केले जाते. म्हणजे जे रजिस्टर आपल्याला फ्री करायचं तो पुढच्या लोकेशनला परत युज करायचं, पुढच्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपण तो रजिस्टर परत वापरतोय, तर त्यामध्ये एक्झिस्टिंग कंटेंट जे असतील ते आपण मेमरी लोकेशनला त्या ठिकाणी स्टोअर करणार आहोत. त्याच्यासाठी जी इन्स्ट्रक्शन वापरली जाईल ती मूव्ह एम इन्स्ट्रक्शन असेल आणि करस्पॉन्डिंग ऑपकोड जो आहे तो असणार आहे 5. ओके, 05. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट 06 use as COMP, that is comparison, to compare the content of register with memory location and sets the condition code. Condition code are nothing but LT,
GT, LE, GE, EQ, or any. Okay, those condition code we are discussing in previous slide. We consider the comparison. First of all, we need to compare, and then we set the condition code for the given according to the given comparison. And comparison is done in between register with memory location. So register त्या ठिकाणी वापरलाय, तो रजिस्टर आणि मेमरी लोकेशन ह्या दोघांमध्ये कंपॅरिझन केलं जातं आणि जी कंडिशन त्या ठिकाणी असणार आहे ती कंडिशन कोड त्या ठिकाणी काय केलं जातं, सेट केला जातो. ओके, नाउ सेकंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट 07 ऑफ कोड यूज फॉर बीसी, ब्रांच ऑन कंडिशन. जे त्या ठिकाणी तुम्ही लेबल वापरलेले असणार आहे. ओके, ब्रांच ऑन कंडिशन म्हणजे तुम्ही जे कंडिशन्स असतील त्या कंडिशन नुसार कुठली ब्रांच त्या ठिकाणी स्पेसिफाय करायची किंवा एक्झिक्यूट करायची. दॅट इज वी कॅन से ब्रांच ऑन कंडिशन. हियर ऑल्सो वी कॅन कन्सिडर द condition codes, that is less than, equal to, greater than, equal to, or equal to. All these conditions are also considered in BC, that is the branch on condition opcode. Then next one is nothing but the division, which is use opcode as a 08. That is divide first operand with the second operand. Next thing is nothing but 09 instruction opcode is used to read instruction, that is to read the number from standard input and store the ऍड्रेस. एका पर्टिक्युलर लोकेशन किंवा स्टँडर्ड इनपुट कडनं इनपुट डिव्हाइस कडनं त्या ठिकाणी काय करायचंय, तुम्हाला इनपुट रीड करायचंय आणि ते मेमरी लोकेशनला किंवा ऍड्रेस एका पर्टिक्युलर ऍड्रेस लोकेशनला स्टोअर केलं जाईल. त्याच्यासाठी जी इन्स्ट्रक्शन वापरणार आहोत ती असणार आहे तुमची रीड इन्स्ट्रक्शन. अँड लास्ट वन इज नथिंग बट द 10 ऑफ कोड इज यूज टू प्रिंट, that is the output devices, that is output the number stored at the address on the standard output device. Output device ला नंबर प्रिंट करायचा असेल तर ही प्रिंट इन्स्ट्रक्शन काय केली जाते, यूज केली जाते. दीज आर द इन्स्ट्रक्शन सेट यूज इन अवर असेंबली लँग्वेज. वी कॉल्ड these symbol as a assembly symbol or assembly mnemonics. We write the assembly program using this particular instruction format, and corresponding opcode will be considered in the simulator. We write the simulator program. For that purpose we require this particular program program opcode or instruction opcode. Now next thing we consider, apart from the instruction set, simulator use certain directives and declarative as follows. Okay, कोणते कोणते डायरेक्टिव्स आणि कोणते डिक्लेरेटिव्ह स्टेटमेंट्स या ठिकाणी कन्सिडर होतात. नाउ हियर वी कॅन यूज फर्स्ट डायरेक्टिव्ह ऍज अ स्टार्ट डायरेक्टिव्ह. नाउ स्टॉप आपण आधीच्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये बघितलं, बरोबर. तर स्टार्ट हा जो डायरेक्टिव्ह आहे, नाउ इट स्टार्ट अवर प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्टिक्युलर ऍड्रेस लोकेशन. जे प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन जे असाइन केलेले असतील किंवा पहिली इन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी जी असाइन केली जाते त्या ठिकाणी स्टार्ट जिथे असेल किंवा स्टार्ट नंतर एक ऍड्रेस लोकेशन त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. जे तुमच्या प्रोग्रामला मेमरी अलोकेशन त्या स्पेसिफाय केलेल्या ऍड्रेस लोकेशन पासून काय केलं जातं, तिथून पुढे मेमरीज अलोकेट केले जातात. दॅट इज द प्रोग्राम एक्झिक्युशन. वी स्टार्ट फ्रॉम दॅट गिवन ऍड्रेस लोकेशन. दॅट इज पुट द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन ऍट द स्पेसिफाईड ऍड्रेस डिफाईन्ड इन द ऑपरँड फील्ड. तुमच्या ऑपरँड फील्ड मध्ये म्हणजे स्टार्ट नंतर एक ऑपरँड आपण जो पास करणार तो एक ऍड्रेस असणार आहे. त्या ऍड्रेस पासून तुमच्या पुढच्या इन्स्ट्रक्शन काय होतील, स्टोर केल्या जातील. नाउ नेक्स्ट डायरेक्टिव्ह इज नथिंग बट द DS. DS in the sense data storage. Okay, now it reserves the location of storing a data as specified by the operand field. Operand field मध्ये तुम्ही जो डेटा दिलाय okay, that is DS, that is data storage, to storing particular data as specified by the operand field. Next one is nothing but the DC. It treats the operand value as a constant and store at the current value of the location counter. DC in the sense we declare the declarative constant. एखादी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू किंवा एखादा व्हेरिएबल ॲज अ कॉन्स्टंट म्हणून डिक्लेअर करायचं असेल अशा वेळेस काय केलं जातं, त्या ठिकाणी हा डीसी यूज केला जातो किंवा डिक्लेरेटिव्ह कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी यूज केला जातो. ओके, नाउ हियर वी कॅन कन्सिडर सम एक्झाम्पल्स ऑफ अ सिम्युलेटर. That is, we first of all consider the program or program instruction in the form of assembly language, and then we convert assembly instruction in the form of a simulator.
Now here we can consider the program counter or memory addresses. The example is given directly in the form of simulator. आता तुमच्या सिम्युलेटर मध्ये प्रोग्राम कोणता रन होणार आहे किंवा सिम्युलेटर प्रोग्राम कुठल्या टाइपचा इन्स्ट्रक्शन्स त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट करतोय तर एक्झाम्पल या ठिकाणी कन्सिडर केलंय. नाउ दिस एक्झाम्पल इज नथिंग बट प्रोग्राम टू ऍड टू नंबर्स using the simulator program. This instruction will be executed. Now these instructions is given that the program counter contains address location 00. If we does not represent the start memory location at the start directive, okay, start directive ला जर तुम्ही मेमरी लोकेशन मेन्शन केलेलं नसेल तर बाय डिफॉल्ट मेमरी ऍड्रेस कन्सिडर केला जातो 000. ह्या लोकेशन पासून तुमच्या इन्स्ट्रक्शन्स काय होतात त्या ठिकाणी स्टोअर केल्या जातात. सिक्वेन्शियली 000 1 2 3 अशा पद्धतीने ह्या इन्स्ट्रक्शन्स 3 डिजिट पर्यंत काय केलं जातील कन्सिडर केलं जातील. नाउ व्हॉट इज द addition of two number that is corresponding program will be given here. Here first instruction is nothing but 000. Okay, this is the starting address of a program counter. 09 it is our read instruction. Okay, in case of the instruction set we can discuss here, that is read instruction can use 09 as a opcode. We consider that 09 to read the number. Then we can consider 10. That 0 represents that is we consider this 0 represents the register opcode, but we does not read any register at this particular location. That's why we set this value as a 0. And next one is nothing but 007. This is the register this is the address of a particular operand which is stored at the location of 007. तो ऍड्रेस जे लोकेशन आहे त्या ऑपरंडचं सपोज मी एक्स व्हेरिएबल रीड करतोय तर तो एक्स व्हेरिएबल स्टोअर कुठल्या लोकेशनला आहे 7 ह्या लोकेशनला 007 ह्या लोकेशनला तो रजिस्टर सॉरी तो एक्स व्हेरिएबल त्या ठिकाणी स्टोअर केलेला आहे. नाउ वी कॅन यूज टू रीड द व्हॅल्यू इन एक्स. ती व्हॅल्यू कशामध्ये रीड करायची तुम्हाला एक्स मध्ये रीड करायची. दॅट इज डेटा रीड डेटा स्टोर्ड ऍट ऍड्रेस 007. त्या लोकेशनला त्या ठिकाणी तो डेटा स्टोअर केला जाईल. नेक्स्ट ऍड्रेस इन्स्ट्रक्शन स्टोअर केली 001 ह्या लोकेशनला. ओके, पुढची इन्स्ट्रक्शन काय अगेन वी कॅन रीड वी कांट यूज रजिस्टर हिअर दॅट्स वाय रजिस्टर व्हॅल्यू शुड बी कन्सिडर ऍज अ 0. देन 008 मेमरी ऍड्रेस कुणासाठी यूज केला दुसऱ्या नंबरसाठी. वी कॅन रीड द डेटा स्टोर्ड ऍट ऍड्रेस 008. ज्या लोकेशनला 8 ह्या मेमरी लोकेशनला तो डेटा स्टोअर झालेला आहे तो डेटा काय झाला या ठिकाणी रीड झाला. नाउ वी कॅन रीड टू नंबर्स. Next thing, next instruction is stored at a location 002. We can use here 04 as a operation code. 04 operation code कोणासाठी वापरला गेलाय दॅट इज मूव आर इन्स्ट्रक्शन साठी 04 वापरलाय. तर मूव आर काय केलंय मूव आर मध्ये दॅट इज मूव आर रजिस्टरला रजिस्टर लोकेशनला व्हॅल्यू मूव झाली. रजिस्टर लोकेशन कोणता वापरलाय रजिस्टर कोणता वापरलाय आपण ए रजिस्टर. ए रजिस्टरचा ऑपकोड काय सांगितलं मी तुम्हाला 1 सांगितलंय. नाउ 04 that is use move r instruction as a 04, then 1 for a register and 007 म्हणजे 007 ह्या लोकेशनला जो डेटा स्टोर्ड आहे तो डेटा आता मूव्ह कुठे झाला तुमचा ह्या रजिस्टरला मूव्ह झाला. ए रजिस्टरला तो डेटा काय झालाय आता मूव्ह झालेला आहे. दॅट इज मूव्ह डेटा फ्रॉम मेमरी टू ए रजिस्टर. Next program counter, that is next instruction stored at 003 address location. We can use the opcode as a 01. आता 01 ऑपकोड कुणासाठी वापरलं गेलेलं आहे ते ऍड इन्स्ट्रक्शन साठी वापरलं गेलं. दॅट इज वी कॅन कन्सिडर हिअर ऍड दॅट इज 01 ए रजिस्टर अँड देन वी कॅन कन्सिडर द नेक्स्ट ऍड्रेस लोकेशन 008 ऑपकोड. म्हणजे 008 लोकेशनला ऍड्रेस लोकेशनला जो डेटा स्टोअर झाला तो ऍड कुणा संगे झालाय तो डेटा ए रजिस्टर संगे ऍड झालाय. इथे आपण ए रजिस्टर पास केलं. ए रजिस्टर मध्ये 007 लोकेशनची व्हॅल्यू स्टोअर केली आणि 008 लोकेशनची व्हॅल्यू त्या ए रजिस्टर मध्ये काय केली ऍड केली. Now next instruction or program counter value is nothing but 004. Okay, this is the address where our instruction is to be stored. Next thing is nothing but next operation is nothing but 05 register address 1 and 009. 009 हे पुढचं मेमरी लोकेशन आला. ओके, नाउ हिअर मूव डेटा फ्रॉम ए रजिस्टर टू द मेमरी ऍट 009. ह्या मेमरी लोकेशनला तुमचा डेटा मूव झाला. 05 इन्स्ट्रक्शन जी आहे ती कुणासाठी वापरली गेली 05 ऑपकोड यूज झालाय मूव एम साठी. दॅट इज टू मूव द डेटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमरी. म्हणजे तुमची इथं जी ऍडिशन परफॉर्म झाली ह्या इन्स्ट्रक्शन मध्ये 01 मध्ये जी ऍडिशन झाली तो टेम्पररी रिझल्ट जो आहे तो रजिस्टरला स्टोअर असतो.
ओके. तो टेम्पररी रिझल्ट कुठे स्टोअर होतो, रजिस्टरला स्टोअर होतो. तो रजिस्टर मधनं काय करायचं आहे, मेमरीला मूव्ह करायचं. मग ही जी मेमरी आहे 009 लोकेशनला किंवा त्या मेमरीला तुमचा हा रजिस्टर ए रजिस्टरचा डेटा मूव्ह झाला विथ द हेल्प ऑफ दिस ऑपकोड 05 दॅट इज द मूव्ह एम इन्स्ट्रक्शन ऑपकोड. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द 10. 10 कॅन बी यूज टू प्रिंट. 10 कशासाठी वापरले आपण, प्रिंट इन्स्ट्रक्शन साठी. कुठला डेटा प्रिंट करायचा आहे, 009 ह्या लोकेशनचा डेटा प्रिंट करतोय आपण, कारण आपण आपला रिझल्ट कुठे स्टोअर केलाय, 009 ला रिझल्ट स्टोअर केलाय. आता इथे रजिस्टर वापरला जात नाहीये, त्यामुळे रजिस्टरची व्हॅल्यू 0 असणार आहे. आणि मेमरी लोकेशन कोणतं प्रिंट करायचंय, 009 हे मेमरी लोकेशन काय केलं जाईल, प्रिंट केलं जाईल. अँड ऍट द लास्ट द प्रोग्राम काउंटर व्हॅल्यू इज 006. वी कॅन स्टॉप द एक्झिक्युशन, टर्मिनेट द एक्झिक्युशन. वी कॅन यूज 00 ऑपकोड फॉर द स्टॉप. Then register is not considered and our program counter set to 000. तुमचा प्रोग्राम काउंटर कुठे सेट होतो, परत तुमच्या इनिशियल ऍड्रेस लोकेशनला त्या ठिकाणी सेट होतो. अशा पद्धतीनं हा सिम्युलेटरचा कोड आहे. नाउ दिस कोड इज कम्स फ्रॉम द गिवन इन्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ असेंब्ली लँग्वेज. असेंब्ली फॉर्मॅट मधल्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतील त्या इन्स्ट्रक्शनचा यूज करून ह्या पद्धतीने तुम्हाला हा सिम्युलेटर कोड काय करायचा त्या ठिकाणी राईट करायचा आहे. नाउ वी कॅन कन्सिडर वन मोर एक्झाम्पल करस्पॉन्डिंग टू द सिम्युलेटर. आपण जे सिम्युलेटर डिझाईन करणार त्या सिम्युलेटर वरती आपल्याला हा कोड एक्झिक्यूट करायचा आहे. ॲट इज इनपुट फॉर द सिम्युलेटर इज नथिंग बट दिस टाइप ऑफ इन्स्ट्रक्शन इज गिव्हन. ओके. नाउ हिअर वी कॅन कन्सिडर ऍडिशन ऑफ 2 नंबर. सेम प्रोग्राम या ठिकाणी कन्सिडर केलाय. त्याच्यामध्ये फक्त आता काय केलं, एक स्टार्ट डायरेक्टिव्ह यूज झालाय. ओके. स्टार्ट कुठनं करतोय, मेमरी. आता इथे मी मेमोनिक लँग्वेज घेतलं किंवा मेमोनिक प्रोग्राम घेतला, दॅट इज वी कन्सिडर दिस इज द असेंब्ली प्रोग्राम. आता हा असेंब्ली प्रोग्राम तुमचा या ठिकाणी राईट केला. याच्या करस्पॉन्डिंग आपण पुढे मेमोनिक आपला सिम्युलेटरचा प्रोग्राम काय करणार आहोत, कन्सिडर करणार आहोत किंवा तो तयार करणार आहोत. तर इथे प्रोग्राम काउंटरची व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजे तुम्ही स्टार्ट रेकॉर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर the assembly instruction and then we convert the assembly instruction form into the simulator instruction. Okay. Now first of all we use the start directive, that is our address location of a program start with the 100th memory location. That is our program will continue from the 100 memory location. Here first of all we consider read instruction. Okay. Read x, read y. That is read x instruction will be comes or in the given लोकेशन काउंटर विल बी कन्सिडर ऍज 100. तुमची पहिली इन्स्ट्रक्शन रीड होईल 100 लोकेशनला. दुसरं रीड इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर केली जाईल 101 ह्या ऍड्रेस लोकेशनला. ओके. त्यानंतर मूव्ह आर ए, दॅट इज हिअर वी कॅन यूज बी रजिस्टर ऍज अ जनरल पर्पज रजिस्टर टू मूव्ह द कंटेंट ऑफ एक्स व्हेरिएबल into the B register. Okay. Now secondly we can add B register to Y. X चे कंटेंट B रजिस्टर मध्ये आले. नाउ B रजिस्टर विल ऍड विथ Y व्हेरिएबल. ओके. नाउ Y ऑपरंड. मग तुमच्या इथली मूव्ह आर इन्स्ट्रक्शन जी असणार आहे ती प्रोग्राम काउंटर 102 ला स्टोअर होईल. त्यानंतर ऍड B रजिस्टर Y ही जी इन्स्ट्रक्शन आहे ती स्टोअर केली जाते 103 ह्या ऍड्रेस लोकेशनला. त्यानंतर नेक्स्ट आहे मूव्ह एम. आता रिझल्ट कुठे स्टोअर झाला ऍडिशनचा, ह्या बी रजिस्टर मध्ये. नाउ वी मूव्ह बी रजिस्टर कंटेंट टू द मेमरी लोकेशन. नाउ वी कन्सिडर द मेमरी लोकेशन फॉर द रिझल्ट. Okay, result it is one more variable which is declared in your program. We move the content of register to the memory using move em instruction. The program counter address location will be considered as 104. Next thing is nothing but print result. The memory content will be printed here. We use the instruction address as 105. The next is nothing but the stop instruction. Okay, it is comes at 106 location. We consider two types of directives again, that is start, DC and DS. Okay, these three advanced directives will be considered in your assembly instruction. That is x variable declare storage for x as a 1. Okay, we can declare this particular variable x data storage साठी हा variable काय करायचा, use करायचा आहे. Now this one is used as a storage capacity, that is one word capacity will be considered for the x and one word capacity is considered for the variable y. We use this DC, that is DS, that is declared data storage, and y as a data storage. One more is nothing but the result which is also declared as a data storage. Okay, these three variables. X is x memory location is given that program counter, that is 107. Y memory location is given at 108 and a result memory location is given at 109. Now we convert these address instructions using these particular program counters and using this mnemonic symbol. We can
राईट अवर सिम्युलेटर प्रोग्राम. वी कन्सिडर दिस प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ सिम्युलेटर. आपण इन्स्ट्रक्शनचा फॉर्मॅट घेतला होता, 3 फॉर्मॅटमध्ये 3 डेसिमल नंबर्स या ठिकाणी वापरला जातो. पहिला असणारे तुमचा ऑपरेशन कोड, दुसरा ऍड्रेस, दुसरा ऑपकोड असणारे तुमचा रजिस्टरचा, आणि तिसरा मेमरी लोकेशनचा. नाउ वी कॅन कन्सिडर फर्स्ट. आता स्टार्ट 100 इथे आपण प्रोग्रामला त्या ठिकाणी ऑपकोड किंवा सिम्युलेटर मध्ये त्याचं मेन्शन केलेलं नाही. ओके, नाउ वी कॅन परफॉर्म द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन ऍज अ रीड एक्स. ओके, जे डायरेक्टिव्ह आहेत ते डायरेक्टिव्ह या ठिकाणी कन्सिडर होत नाही सिम्युलेटर मध्ये, बट वी कन्सिडर द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दॅट इज रीड एक्स. एक्स इज अवेलेबल ऍट द लोकेशन. कोणत्या लोकेशनला एक्स अवेलेबल? तुमचा 107 मेमरी लोकेशनला अवेलेबल आहे. दॅट्स वाय फॉर रीड इन्स्ट्रक्शन वी कन्सिडर 09 ऍज अ ऑपकोड. देन देर इज नो रजिस्टर यूज हिअर. कुठलाच रजिस्टर वापरलेला नाही, त्यामुळे तिथे 0 आला. आणि एक्स व्हेरिएबल तुमचा कोणत्या लोकेशनला आहे? प्रोग्राम काउंटर लोकेशन त्याचं असणारी 107. दॅट इज वी रीड द मेमरी 107 हिअर. ओके, लक्षात आली ही इन्स्ट्रक्शन कशी आली. त्यानंतर पुढची एक इन्स्ट्रक्शन आहे ती अगेन दॅट इज रीड वाय. हिअर रीड इन्स्ट्रक्शन हॅज ऑपकोड 9. There is no register, that's why we use here 0, and y variable is present at the location 108. मेमरी लोकेशन कोणतं रीड करतोय आपण तिथे? 108 लोकेशन म्हणून इथे ऍड्रेस लोकेशन दिलं. ऑपरेंडचं ऍड्रेस लोकेशन त्या ठिकाणी मेन्शन केलं जाईल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज नथिंग बट मूव आर बी रजिस्टर एक्स. द ऑपकोड फॉर मूव आर इज 04. Then opcode of B register is 2, and X, that is the memory location of X, should be considered, that is 107. Okay, here we can consider this 107 for memory location of X. Next instruction is nothing but add B register Y. Again here we can consider add instruction as a opcode 01, 2 as a opcode of B register, and 108, that is address location of our variable y or operand y. That is nothing but the instruction in the form of mnemonics or in the form of our simulator. Next instruction आहे move m. तिचा opcode आहे 05. B register opcode आहे 2, आणि रिझल्ट कोणत्या मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर आहे? तुमचा 09 ला स्टोअर आहे. नाउ वी कॅन यूज हिअर 09. ओके, हे जे सिम्बॉलिक लँग्वेज आहे, सिम्बॉलिक फॉर्मॅट आहे, आणि जो प्रोग्राम काउंटरचे जे ऍड्रेस लोकेशन्स आहेत, दॅट शुड बी कन्सिडर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ युअर सिम्युलेटर कोड, दॅट इज प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कोड. नाउ प्रिंट इन्स्ट्रक्शन हॅज ऑफ कोड 10. देर इज नो register use here, that's why we consider 0, and 109, that is the result memory location considered here. And last one is nothing but the stop. Stopचा ऑपकोड आहे 000. त्यानंतर रजिस्टर युज होत नाही म्हणून 0 आहे, आणि प्रोग्राम काउंटर सेट केला जाईल तुमचा परत 000 ह्या लोकेशनला. अशा पद्धतीने, आणि हे जे पुढचे 3 0 दिले हे डीएस 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 ह्या 3 इन्स्ट्रक्शनच्या करस्पॉन्डिंग, कारण तिथे कुठलेच इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर होत नाही. Now we can consider this particular code in the form of mnemonics. Okay, in the form of decimal numbers, which is the input for your simulator, which is the input for your SMACO. Okay, आता तुमचा SMACO जे आउटपुट देणार आहे, जसं आउटपुट ह्या असेंब्ली प्रोग्रामचं आहे तेच आउटपुट तुम्हाला कुणाकडनं मिळणार? ह्या सिम्युलेटर मशीन कडनं मिळणार आहे, किंवा ह्या डेसिमल नंबर कडनं मिळणार आहे. आता याच्यामध्ये एक गोष्ट ध्यानात घ्यायची, जे सिम्बॉल आहेत, ओके, हे सिम्बॉल जर ऍज इट इज तुम्ही प्रोग्रामला इनपुट म्हणून दिले, कम्प्युटर सिस्टमला ऍज अ इनपुट म्हणून दिले, देन कम्प्युटर डज नॉट अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिम्बॉल्स. ओके, कम्प्युटरला ते समजणार नाही, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन. नाउ टू कन्वर्ट दिस असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ बायनरी लँग्वेज, वी रिक्वायर द असेंब्लर प्रोग्राम. मग तो असेंब्लर प्रोग्राम त्याला कन्व्हर्जन कसं करतो? तर तो परत काय यूज करणार? त्याचा तो सिम्युलेटर प्रोग्राम कन्सिडर होणार. बरोबर, म्हणजे हा सिम्युलेटर प्रोग्राम जो आहे, हा सिम्युलेटर प्रोग्राम पूर्णपणे बायनरी मध्ये आहे. आता ह्या बायनरी नंबरला तुम्ही काय करू शकता? सॉरी, डेसिमल नंबर मध्ये आहे. सिम्युलेटर प्रोग्राम जो आहे तो डेसिमल नंबर मध्ये आहे, आणि हा डेसिमल नंबर तुम्हाला इझिली काय करता येतो? बायनरी नंबर मध्ये कन्वर्ट करता येतो. तो बायनरी नंबर कन्वर्ट झाल्यानंतर मशीन काय करेल ते अंडरस्टँड करेल, आणि करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन काय केलं जाईल त्यावरती परफॉर्म केलं जाईल. नाउ सच कोडिंग विल बी गिव्हन इन युअर सिम्युलेटर प्रोग्राम. तुम्ही जर तो सिम्युलेटर सी लँग्वेज मध्ये लिहिला, तर त्या सी लँग्वेज मध्ये 09चं मिनिंग तुम्हाला तिथे कोड करणं गरजेचं आहे. ओके, 09 04चं मिनिंग किंवा ते इन्स्ट्रक्शनचं मिनिंग तुम्हाला त्याचं ऑपरेशन त्या ठिकाणी कोडिंग करणं गरजेचं आहे. त्या पद्धतीनं तुम्ही ते ऍड्रेस लोकेशन्स घेणार, त्या व्हॅल्यूज घेणार, आणि त्या पद्धतीनं कोडिंग त्या ठिकाणी करणार आहात. तो कोड त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग इन्स्ट्रक्शनचा देणार आहात. दॅट इज नथिंग बट रायटिंग अ सिम्युलेटर, रायटिंग अ स्मॉल कम्प्युटर. सगळ्या फॅसिलिटी प्रोव्हाइड होणार नाहीत, बट इट कॅन परफॉर्म सम ऑर इट कॅन प्रोव्हाइड सम बिहेवियर ऑफ अवर असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन. असेंब्ली लँग्वेजचा काही प्रमाणामध्ये तो बिहेवियर काय करेल तुम्हाला त्यामध्ये शो करेल. दिस इज नथिंग बट द
particular example for the simulator. Now some example can be given here, more example given in this particular location. That is, we find the maximum of two numbers. दोन नंबर मधला मॅक्सिमम नंबर फाइंड आउट करायचा आहे. त्याच्या करस्पॉन्डिंग हा तुमचा असेंब्ली कोड आहे. असेंब्ली कोड मध्ये इथे लोकेशन काउंटर यूज केलाय 0 1 2 3 अप टू 12 अशा पद्धतीने तुम्हाला हे नंबर्स किंवा हे ऍड्रेसेस जे आहेत ते ऍड्रेसेस काय करायचे त्या ठिकाणी यूज करायचे 3 इन्स्ट्रक्शनच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा 3 डेसिमल नंबर पर्यंत यूज करायचे. वी कॅन ऍड 1 0 ऍट दिस पर्टिक्युलर लोकेशन. एक एक्स्ट्रा 0 काय करायचं त्यामध्ये ऍड करायचं. ओके, त्या पद्धतीने हे असेंब्ली इन्स्ट्रक्शन्स कन्वर्ट होतील तुमच्या सिम्युलेटर मध्ये किंवा तुमच्या डिजिटल डेसिमल फॉर्मॅट मध्ये. त्याच पद्धतीने फाइंड मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हा असेंब्ली प्रोग्राम तुम्हाला या पद्धतीने यूज करायचा आहे आणि असेंब्ली प्रोग्राम नुसार तुम्हाला काय करायचं त्याचा सिम्युलेटर कोड यामध्ये राईट करायचा. नाउ दिस आर द एक्झाम्पल्स विच इज गिवन इन युअर बुक ऑल्सो. वी कॅन रीड that particular example, understood that example and convert assembly instruction in the form of simulator code. Okay, in the form of our simulator instruction, we pass input in this particular format to the simulator. Simulator will provide the output for the such instruction. त्या पद्धतीने आउटपुट काय केलं जाईल त्या सिम्युलेटर कडनं तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं जाईल. Now this is nothing but all about the simulator, the examples of the simulator. Now the chapter for this or all topics for the introduction to the system programming is completed at this particular point. Okay, we consider these examples from the book also. We understood that particular example. We first of all we need to consider all the opcodes of instructions, opcodes of condition codes, opcodes of a register, and then we can perform the programming. Now we in the next topic, in the next lecture, we start the next point that is corresponding to the assembler, instruction to the assembler, how to write the program in the assembler and corresponding implementation of the assembly language. Okay, today we can stop here.